Today is our first extra class slot, and we're going to discuss the section 5 of our specification. We have two subsections, 5.1 nuclear atom and radioactivity. So it is all under section 5 atomic physics. So today we will try to discuss 5.1 and 5.1.2, which is atomic model and nucleus, because it is very much easy and straightforward. It is so easy that you can get it, and there will be no way you'll be losing any marks from it. Inshallah. Okay, so inshallah, say inshallah, everyone. Inshallah. So let's start with the atomic model. So atomic model দিয়ে আমরা শুরু করব। চলেন আমরা একটু specification point পড়ে নেই সবার আগে। Number 4.1, describe the structure of an atom in terms of a positive nucleus and negative electron. So শুরুতে আমাদেরকে তারা বলতেছে একটা atom in general, atom is the so far আমরা যেটাকে বলি, যেটা আমরা একটা স্ট্রাকচারকে ভাঙলে সবচেয়ে ক্ষুদ্র যে স্ট্রাকচারটা পাই, এটা একটা অ্যাটম। এই অ্যাটমের মধ্যে আবার প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন থাকে, সেন্টার থাকে, নিউক্লিয়াস থাকে। সো আমরা এটা নিয়ে, যেটা আপনারা অলরেডি জানেন, ওইটা জাস্ট আপনাদেরকে রিমাইন্ড করব। হ্যাঁ, and supplement আছে here, describe how the scattering of alpha particles by thin metal foil provides evidence for the nuclear atom, right? এটা আমরা ইনশাআল্লাহ ডিটেইলস আলোচনা করব। তারপর রয়েছে আমাদের 5.1.2 নিউক্লিয়াস, describe the composition of the nucleus in terms of proton and neutron. So নিউক্লিয়াসে দুটো জিনিসই থাকে, প্রোটন এবং নিউট্রন, এটা আমরা জানি। state the charges of proton and neutron. প্রোটনের চার্জ +1, which is compared to 1.6 into 10 to the power minus 19, এটাকে আমরা +1 ধরে নেই। neutron is neutral. তারপর state use the term proton number Z, use the term atomic number A, right? Proton number Z বলতে আমরা কি বুঝাই? Sorry, atomic number, না, nuclear number A. Proton number A is the atomic number, right? Atomic number Z, what does that mean? The number of proton it has, right? এটাকে আমরা কোথায় রাখি? X যদি আমরা সিম্বলটা কম্পেয়ার করি, আমরা লেফট সাইড বটম পার্টটাতে রাখি, রাইট? এবং আপার পার্টটাতে আমরা কি রাখি? মাস নাম্বার, which is A. It is strange, atomic number কে Z দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় and mass number কে A দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, so don't mess it up. Use the term nuclei and use nuclide notation X AZ, যেখানে আমরা এই সিম্বলটাকে দেখবো কোথায় অ্যাটমিক নাম্বার, কোথায় মাস নাম্বার। অ্যাটমিক নাম্বার বলতে কি বোঝায়, মাস নাম্বার বলতে কি বোঝায়, এখান থেকে প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা কিভাবে বের করে ফেলতে হয়, যেটা আপনারা সবাই এক্সপার্ট, আই গেস। I know you guys are expert. Just finding the proton number and neutron number, nothing else. Yes, and the electron number too. Use and explain the term isotope. Isotope নিয়ে আমরা দেখবো, what is isotope, আপনারা অলরেডি জানেন। I will add just one funny example with it, inshallah. State the meaning of nuclear fission and nuclear fusion. Balance equation involving nuclear reaction. So এটা হচ্ছে আমাদের আজকের ফার্স্ট পার্টটার অবজেক্টিভ। যদি আমরা ফার্স্ট পার্টটাতে সাকসেসফুল হই, প্রথম রেকর্ডিংটাতে, ইনশাআল্লাহ তাআলা, if Allah allows me, I will switch to the next one if we have time, and I will check the clarity you have. So let's start with the first part. Describe the structure of an atom in terms of positive nucleus and negative electron, and describe how the scattering of alpha particles by thin metal foils provide evidence for the nuclear atom. এটা বোঝার জন্য আমরা সবার আগে আমাদের স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করব, তারপর আমি একটু কিছু প্রেজেন্টেশন দিব আপনাদের জন্য, স্ক্রিনে লিংক ড্র করব, আপনারা যে যতটুকু বুঝেন। হ্যাঁ, আমার ভিডিও পিন করে দেব, রাইট? বাহ, ভেরি গুড। ডাবল ক্লিক করব না, pin. Bah, very good. Jazakallah khair. You see, I'm learning from you without paying you. This is the fun part, right? সবাই আসবে। Anyway, so let's start with the structure. প্রথম ফুল করলে আপনি আমাকে ধরাই দিবেন যে স্যার আপনি এটা ফুল করছেন। So let's say this is the center. এই চারদিকে ইলেকট্রন গুলো আমরা ধরে নিচ্ছি, it is in a round way, it is not a clarified way. It should be in an elliptical way, right? So let's say this is the nucleus, that আমরা nucleus দিয়ে represent করতে চাই। Let's say this is the nucleus button, ঠিক আছে? ঠিক আছে, okay, fine. And let's say এখানে আমাদের ইলেকট্রন রয়েছে, ইলেকট্রন গুলো এখানে রিভলভ করতেছে, এখানে একটা ইলেকট্রন, এখানে একটা ইলেকট্রন।
and let's imagine it is carbon. So এখানে দুইটা আছে, ফার্স্ট লেয়ারে, সেকেন্ড লেয়ারে, চারটা। It is carbon, right? So কার্বনের ক্ষেত্রে প্রোটন নাম্বার কতগুলো থাকে বলতো? প্রোটন নাম্বার is 6 and এটার নিউট্রন নাম্বার কত? 6, making it mass number 12, right? So ধরে নিচ্ছি এটা this is carbon 612, right? So this is the, and if it is such, if it is the nucleus, আমরা নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি কি থাকে আব্বাজানরা? প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস। আমরা বলবো যে আমরা যদি পুরো স্ট্রাকচারটাকে একটা সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি খুব কুইকলি, খেয়াল করেন এটাকে আমরা সিম্বলাইজ করি উইথ এক্স। এক্স এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে বসাই z which is atomic number, এখানে বসাই আমরা a। সো এটা কি আমাদের mass number। So z না, z is atomic number, ঠিক আছে? z is atomic number। So খেয়াল করেন if it is x, a and z, এবার যদি আমরা এটাকে এই x টাকে c দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই, because আমরা যদি কার্বনের সিম্বলটা লিখতে চাই তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? সো আমরা যদি কার্বনের সিম্বলটা লিখেন দেখা যাচ্ছে, রাইট? This is carbon 612, am I right? I'm right, right? So this is carbon 612. So এই carbon 612 থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন এখান থেকে ডিডিউস করতে পারি, এক্সট্রাক্ট করতে পারি। What are the information? খেয়াল করেন number of proton, number of electron, number of neutrons, am I right? Yes sir. ধরেন এবার যদি আমরা এই কার্বনের ক্ষেত্রে এই কয়েকটা জিনিস বের করে ফেলতে চাই, আপনারা আমাকে হেল্প করবেন এবং আমাকে বলবেন যে বলেন তো এখানে প্রোটন নাম্বার কতটুকু আব্বাজান? দেখেন কার্বন 12 6, কয়টা প্রোটন আছে এখানে? কুহু নোসরা, you can also reply. So proton number is 6. আহাব বলতেছে 6, সবাই এটাতে এগ্রি করেন? সাদিকা এর কোনো চার্ট আছে? Yes, কোনো চার্ট আছে। Yeah, কার্ড চার্ট না, কোনো চার্জ নাই, কার্বন 612। যদি চার্জ থাকতো তাহলে কি হতো? একটা চার্জ প্রোটন বেড়ে যেত। ওকে, আপনি এটাকে আমরা ক্লারিফাই করব। ও একটা আইডিয়া দিয়েছে, এই আইডিয়াটা কেন কারেক্ট না এটা আমরা ক্লারিফাই করব, রাইট? তো তার আগে আমরা একটু যাই, প্রোটন নাম্বার is the atomic number, right? Atomic number যেখানে যেটা লেখা থাকবে it is the proton number. So এখানে যে সংখ্যাটা লেখা থাকবে this is the proton number. Are we clear? And proton number is something that states what type of atom it is. If it is 7, it's not going to be carbon, it's going to be something else. If it is, let's say 2, it is something else. If it is 1, it is something else. So 1 hydrogen, 2 helium, right? এভাবে কিন্তু অ্যাটমের অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী কি হয়, অ্যাটমটা ডিফারেন্ট হয়ে যায়। সো অ্যাটমিক নাম্বার ইজ সামথিং দ্যাট is unique for all atoms, right? That is different and unique for each atom, right? প্রত্যেকটার জন্য atomic number different. Carbon atomic number 6 is always 6. It's always 6. So don't draw anything, don't do anything. Pay your focus exactly in the board with me, right? So number of proton is 6. Everyone clear? Okay, fine. Jara online আছে রেসপন্স করেন। How about the number of electrons? 6. আহাদ বলো, সাদিকা বলো। How about the number of electron? কেন 6 বাবা? প্রোটন 6 হলে কেন ইলেকট্রন 6 হবে? They are same. Why they are same? If I say this is plus or minus, C plus, C minus, I mean তখনও কি ইলেকট্রন সেমই থাকবে না ডিফারেন্ট হয়ে যাবে? Different, very good. So electron number is 6 in general. Why? Because the proton number and electron number in general is same unless it is charged. So if it is charged, what changes is nothing but the number of electron, not the number of proton. So proton number change হলে atomic structure different, right? Anyway, how about the number of neutron? Neutron আমরা কিভাবে বের করি? Number of neutron আমরা পাই mass number, because mass number is nothing but proton plus neutron. Mass number টা কোথায় থাকে? এই যেখানে থাকে, নিউক্লিয়াসে থাকে কি proton plus neutron, right? So nucleus এর যে mass, this is actually the mass number, and that mass number has two value, proton and neutron. So if it is proton plus neutron 12, and I know the proton is 6, so how about the neutron? It is also 6. Very good. So neutron number is 6. এখন তো এই আলোচনার মধ্যে বুঝেন না এরকম কি কোনো আলোচনা আপনাদের আছে? Neutron number 6 because
This is the proton plus neutron number, right? So right. So খেয়াল করেন something খেয়াল করেন proton plus neutron equals to 12. Am I right? How about the proton number here? You say 6. The 6 plus neutron equals to 12. So how about the neutron? 12 minus 6, which is equals to 6. Proved. Simple, right? I কিছু লিখেন না, কেউ কিছু draw করেন না. It's not to draw. It is all about to just clarify one idea which you already knew. You already know it, right? It's nothing complex. Class 7, 8 থেকে আপনারা এই জিনিসটা পড়ে আসছেন, right? এবার যদি আমি আপনাদেরকে একটা স্টেটমেন্ট বলে দিই, will be surprised. Shall I? The today's lecture is 50% up with this. I mean, in terms of the content, যেটা আমাদের ফার্স্ট টার্গেট ছিল যে আমরা এই কন্টেন্ট কভার করব, এই দুটো স্ট্রাকচার দিয়ে দুটো ডিজাইন দিয়ে দুটো একটা টেবিল আর দুটো একটা ড্রয়িং, এটা দিয়ে অলরেডি আমাদের আলোচনা শেষ, হাফ পার্ট শেষ। খেয়াল করেন, আমি একটা ক্লারিফাই দিই, আবার ক্লারিফিকেশন দিই। If it is the atom, অ্যাটমের সেন্টার একটা নিউক্লিয়াস থাকে, এর চারদিকে ইলেকট্রন গুলো রিভলভ করতে থাকে। This is in general the atomic model in short. এটাকে আমরা আরো ডিগ ডাউন করব, বাট সো ফার ইট ইজ দি রিয়ালিটি, রাইট? এন্ড দেন নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি কি থাকে? নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এন্ড নিউট্রন, এন্ড এর চারদিকে কি থাকে? ইলেকট্রন। So if it is an uncharged particle, এটার ক্ষেত্রে নাম্বার অফ প্রোটন এন্ড নাম্বার অফ ইলেকট্রন are always same. If there is more number of proton মানে কি? সেটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে। ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে মানে কি? একটা প্রোটন এখানে বেশি হইছে যদি একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়, because it should be 6 কেন এটা চার্জ নিউট্রাল? because proton charge is +1 with compared to the 1.6 into 10 to the minus 90, and electron charge is -1.6 into 10 to the minus 90, which is -1. এটাকে আমরা -1 ধরে নিই। তাহলে যদি 6টা প্রোটন থাকে, 6টা ইলেকট্রন থাকে, they nullify the charge, making the atom charge neutral, right? But if one electron is going away from it, what will happen? There will be 5 neutron, 6 proton. 5 electron and 6 proton. If there is 5 electron and 6 proton, what does that mean? There is one more proton with compared to electron. এজন্য এটাকে আমরা বলি C+. Let's say if it is, I don't know whether carbon gives electron or not. I don't have to know. It's not my part in physics. Okay, fine. Clear? So it can be, if it can give an electron, it will be a C+, because it gave one electron, and so does here the charge, the total charge with compared to the proton and the electron is 1. Its proton is 1 more with compared to the electron. Clear? So তারপর আমরা শিখলাম যে অ্যাটমিক সিম্বলটাকে আমরা x দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, যেটা এখানে থাকে মাস নাম্বার, এন্ড এই পার্টিকুলার পজিশনে থাকে অ্যাটমিক নাম্বার। অ্যাটমিক নাম্বারটাকে আমরা একটু আমার সাথে বলবেন সবাই, হ্যাঁ? অ্যাটমিক নাম্বারটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি z দিয়ে, এন্ড মাস নাম্বারটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি a দিয়ে। z নাম্বার is atomic number which is actually equals to the proton number. Proton number যখন ওয়ার্ডগুলো ইউজ করব তখন রিপিট করে this proton number, and mass number includes two things: proton number plus neutron number. So if a symbol is given, we should be able to calculate proton, neutron, electron, all the numbers, right? So it is actually a primary task for us. So খেয়াল করেন, আমরা একটা সিম্পল যেটা আমরা এখানে ড্র করেছিলাম, কার্বন 612 বা কার্বন 126, এই কার্বনটার আমরা নাম্বার অফ ইলেকট্রন, নাম্বার অফ প্রোটন, নাম্বার অফ নিউট্রন থেকে বের করে ফেলছি। কিভাবে? Since it is the atomic number of the proton number, so proton number is 6. The number of electrons, since it is uncharged, the electron number is also 6. So and neutron number is this one minus this one, right? This is the neutron number, because this is proton plus neutron and this is only proton. So what is neutron? That one minus this one. So 12 minus 6, we got 6. So how about I made a little change? Let's say this is C+. Then how about the electron number will be? একটা কমে যাবে, very good. So একটা কমে গেলে নাম্বার কত হয়ে যাবে? 5. If I say this is C++, তাহলে স্যার দুটো 4, electron number will be 4. If I say, I don't know this scenario whether it's going to happen or not. If I say if it is C minus, একটা electron বেড়ে যাবে, it's going to be 7. If I say C minus 8, it's going to be 2 minus 8. 2 minus, okay, fine. 2 minus
So is that clear? It's going to be 8, right? So that's how the number of electrons are gonna vary. So here in general it is C, and in general it is 6. So with that, I would switch to my screen sharing mode. I'm into screen sharing mode আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি to understand what books say regarding this one. So let's switch. Nuclear atom, and again আমরা একটু specification point review করব দেখেন. Describe the structure of an atom in terms of the positive nucleus and negative electron. কেন পজিটিভ নিউক্লিয়াস বললাম? বিকজ নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুই ধরনের এলিমেন্ট আছে, প্রোটন, রিপিট করেন সবাই, প্রোটন এন্ড নিউট্রন। প্রোটনের চার্জ কি? পজিটিভ, এন্ড নিউট্রনের চার্জ কি? নিউট্রাল। সো দেয়ারবাই সেন্টারের মধ্যে কি থাকতেছে? পজিটিভ চার্জ। এটাই তারা বলতেছে যে নিউক্লিয়াস ইজ পজিটিভলি চার্জ। ক্লিয়ার? ওকে, তারপর দেখেন এরপর তারা বলতে চাচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি কি থাকতেছে। Describe the composition of the nucleus in terms of the proton and neutron. Clear? Then state the charge of proton and neutron. Charge of proton +1, neutron 0. Use the term proton number Z. We used it. Use the term nuclear number A. Nuclear number থেকে আমরা mass number দিয়ে বলেছি কেন? Because mass number is something যেটা নিউক্লিয়াসেই থাকে, সেটা নিউক্লিয়ার নাম্বার দিয়ে আমরা বলতে পারি, mass number দিয়ে বলতে পারি। এখানে তারা নিউক্লিয়ার নাম্বার বলছে, আমরা নিউক্লিয়ার নাম্বারই বলবো। ক্লিয়ার? Use the term nuclide and use the nuclide notation XAZ. XAZ আমরা ইউজ করলাম। A is nuclear number. Nuclear notation মানে কি? সিম্বল দিয়ে আমরা একটা নিউক্লিয়াস কে একটা অ্যাটমকে রিপ্রেজেন্ট করব, রাইট? এন্ড Z হলো আমাদের অ্যাটমিক নাম্বার। এই সিম্বল থেকে প্রোটন নাম্বার, ইলেকট্রন নাম্বার, নিউট্রন নাম্বার কিভাবে বের করতে হয় এটা আমরা শিখলাম। এন্ড তারপর দেখেন use and explain the term isotope. এটা এখন আমাদের বাকি আছে। State the meaning of nuclear fission and nuclear fusion. এটা বাকি আছে। Balance equation involving nuclide notation. এটা বাকি আছে। And lastly, describe how the scattering of alpha particle by thin metal foil provides evidence for the nuclear atom. এই চারটা পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন বাকি আছে। Just atomic proton number, neutron number ম্যাচ করা শেষ। Atomic number, mass number টাকে left side right side equation, right? Left side right side equation এ ম্যাচ করো, not mole number, just balancing, nuclear balance equation বলে আমরা এটাকে। তো চলেন আমরা একটু এবার আমাদের বইটাতে চলে যাই, দেখি ওইখানে তারা আমাদেরকে কি সাজেস্ট করেছে রিগার্ডিং দিস ইচ কন্টেন্ট। সো কি কি বাকি আছে? আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট বাকি আছে, নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন বাকি আছে, আইসোটোপ কি জিনিস এটা বাকি আছে, দেন মিনিং অফ নিউক্লিয়ার ফিশন এন্ড নিউক্লিয়ার ফিউশন এটা বাকি আছে। বলেন আপনারা। না, এটা জানা লাগবে, এটা আপনাদের জানা লাগবে না। চলেন আমরা একটু এতে চলে যাই, বইটাতে চলে যাই। রিমেম্বার আমরা কোনটা খুঁজতেছি? আমরা খুঁজতেছি যে অ্যাটমিক্স, যেখানে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের রিয়েল স্ট্রাকচার যেটা, যেখানে ইলেকট্রন গুলো কি করে, ইলেকট্রন গুলো এরকম হেলিক্যাল না, ঠিক এরকম সাব সার্কুলার প্যাথে, যেখানে একটা তারা কি করে, sometimes they are close, sometimes they are a little away, এভাবে তারা এই করে। হ্যাঁ বাবা, তারা কোলাইড করে না, they don't collide, they will not collide because they have the same charge. How they gonna collide? না মানে একটা যদি লাগার সম্ভাবনা নাই তো, বিকজ তারা কি করে, ইলেকট্রন তো ইলেকট্রন কোলাইড কিভাবে করবে, they will repel, right? তো রিপেলিং এর জন্য তারা ডিফারেন্ট প্যাথে ইনফ্যাক্ট হবে। Anyway, that's a different discussion. So let's go to the ideas of the revolving of the atomic structures. আমি একটু আপনাদেরকে নিয়ে যাব একটা অ্যাডভান্স লেভেলের বইয়ে, which is Edexcel A2 book. আমি Edexcel A2 বই থেকে আপনাদেরকে এটা আজকে দেখাবো। Edexcel A2 ডিরেক্ট, রাইট? আমি একটু দেখাচ্ছি, আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করেন, আমি একটু রেকর্ডিংটাকে অফ রাখি। সাথে এখান থেকে ওকে, সো আমি আপনাদেরকে নিয়ে আসছি A2 Edexcel Physics এর একটা বই। এখানে তারা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যে থিওরিজ গুলো ইভলভ হয়েছে ওভার দি ইয়ার বা ডেভেলপ হয়েছে ওভার দি ইয়ার, ইভলভ আই উইল নট ইউজ দি ওয়ার্ড, আই উড লাইক টু সে আপডেট হয়েছে ওভার দি ইয়ার, এটা আমরা এখন দেখাবো। খেয়াল করেন, অ্যাটমিক থিওরিজ থ্রু হিস্ট্রি, টাইটেলটা আমাদেরকে বলে দিয়েছে অ্যাটমিক থিওরির হিস্ট্রি গুলো কোত্থেকে ডেভেলপ হয়েছে। খেয়াল করেন, 400 BC, before Christian era, 400 BC, দেখেন Democritus, he was first to suggest the existence of atom. এবং সে কিরকম বলছে, it is something like Q. -400 কিভাবে? 400 মাইনাস না, it is approximate sign.
approximate 400 BC, right? Okay, fine. So এটা দেখতে কি রকম কিউবের মতো। প্রত্যেকটা অবজেক্টকে যদি আমরা ব্রেক করি আমরা অ্যাটম পাবো। অ্যাটম গুলো দেখতে কি রকম কিউবের মতো। কবে বলছে? 400 BC, বিফোর দি ক্রিশ্চিয়ান এরা। এবার দেখেন ক্রিশ্চিয়ান এরা 1803, কত গ্যাপ? 2200 ইয়ার্স এন্ড 2203 ইয়ার্স। এই 2203 বছর পর জল ডাল্টন উনি একটা আইডিয়া নিয়ে আসছেন যে এই যে আপনি বললেন মিস্টার ডেমোক্রিটাস যে সবগুলো কিউব, একটা কিউব আর একটা কিউবের সাথে আটকে থাকবে কেন? there has to be something, right? সে বললো যে চারিদিকে কি থাকে? হুক থাকে, হুকের মতো সেই যে হুক দিয়ে একটা একটার সাথে কানেক্টেড। না কিউব না, ইটস আ সার্কেল, চারিদিকে হুক যেটা কানেক্ট করে, হুক দিয়ে একটা হুকের সাথে আরেকটা হুক কানেক্টেড। কত সালে? 1803 সালে। তো এই 2203 বছর জুড়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এটাকে ট্রুথ বলে জেনে আসছে। দিস ইজ দি ফ্যাক্ট যে কি ডেমোক্রিটাস যেটা বলছে সেটাই কারেক্ট, বিকজ নতুন একটা প্রুফ না আসা পর্যন্ত আগেরটা তো সত্য বলে আমাদেরকে ধরে নিতে হয়, তাই না? এনিওয়ে, তো আজকে কেমব্রিজ এএস ফিজিক্সে আমরা একটা প্যারাগ্রাফ পেয়েছি চমৎকার। তারা বলছে উই নেভার নো যে এই ইলেকট্রন যেটাকে আমরা ফান্ডামেন্টাল ধরে নেই, ইলেকট্রন গুলোকে হয়তো আমরা ভবিষ্যতে ফান্ডামেন্টাল করতে পারবো না, মেবি ইলেকট্রন গুলোকেও ব্রেক করা যাবে, অর্থাৎ প্রোটন নিউট্রনকে ব্রেক করা যায়। এটা তারা ধরে নিয়েছে এবং মানে এটার এক্সিস্টেন্স তারা তারা যেহেতু প্রুফ পেয়েছে, তারা বলতে চাচ্ছে হু নোস ভবিষ্যতে আমরা ওইটাও পেতে পারি, রাইট? এনিওয়ে, দ্যাট ইজ সাবসিডিয়ারি থিং। খেয়াল করেন এবার 1803 থেকে 1906, 103 বছর পর, জাস্ট ইমাজিন 103 ইয়ার্স। এখন থেকে 103 বছর আগে আমাদের বাংলাদেশের কি অবস্থা ছিল? পাকিস্তান 2000, খেয়াল করেন, নো ইটস নট পাকিস্তান। 2022 সাল পাকিস্তান রুল করা শুরু করছে কত সালে? 1947 থেকে। মানে পাকিস্তান রুল করতো না, উই ওয়্যার পাকিস্তান। That's the wrong word. We were Pakistan, right? We were part of Pakistan. Anyway, এখন না আপনি আলাদা করছেন। Anyway, we were all one. Before 1924, we were one. এবার আমরা না, we were under the caliphate. এবার এটাকে আমরা ব্রেক করতে করতে আজকে আমরা 53টা ডিফারেন্ট ফ্ল্যাগ আমাদেরকে ধরাই দিচ্ছে একটা থেকে। এনিওয়ে, যেখানে আমি যাচ্ছি ওখানে যেতে দেন আমাকে। সো ডাল্টন বলার পর 103 বছর, মানে ব্রিটিশ আমলে যদি আমরা কল্পনা করেন এখন ব্রিটিশ আমলে কি করছে, এখন আমাদের কি করতেছে, রাইট? সো এরকম 103 বছর আগে, 103 বছর পরে থমসন, জে থমসন টু বি স্পেসিফিক, উনি একটা আইডিয়া দিলেন। উনি বললেন ইটস লাইক এ প্লাম পুডিং মডেল। অ্যাটমটা কিরকম? একটা পুডিং এর উপর যদি আমি প্লাম বসায় দিই, যেরকম উপরে ডটেড অবস্থায় থাকে, পুরোটা একটা পুডিং, এন্ড উপরে লেটস ইস টাইপ অফ ফ্রুট যেটাকে আমরা উপরে এরকম বসায় দিই না, লেটস সে কিসমিস, কাজু বাদাম, কাঠবাদাম উপরে বসায় দিই না, এরকম ভাবে প্লাম গুলোকে একটা পুডিং এর উপর বসানো থাকে। পুডিং ইজ দি সার্কুলার ওয়ান। পুডিং এর উপর যেরকম প্লাম বসানো থাকে ঠিক তেমনি একটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে নিউক্লিয়াস যেরকম সার্কুলার, তার চারিদিকে ইলেকট্রন গুলো ডটেড অবস্থায় থাকে এবং পুরো পুডিংটা ইজ আ পজিটিভ চার্জ সার্কেল। বুঝছেন? একটা জাস্ট একটা বেলুন চিন্তা করেন, একটা বেলুন পুরোটা যদি পজিটিভ চার্জ হয়, তারপর যদি আপনি কোনো ডটেড কিছু বসায় তার চারিদিকে, এটাকে আপনি যদি বলেন যে দে আর নেগেটিভ চার্জ, দেন ইট ইজ দি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। এটা সে প্রপোজ করেছিল এবং ইট ওয়াজ ইউনো existed for 5 years, only 5 years. আগের গুলো এটা 2200 বছর এক্সিস্ট করছে, এটা 103 বছর, এটা only 5 বছর। কেন? Because Rutherford along with his two students Giger and Marsden doing some sort of experiment with something else, অন্য কিছু তারা বলতে চাইতেছে, but accidentally they have found the atomic structure and they explain the atomic structure যেটার বেসিসটা so far our current existing basis এর প্রায় aligned, right? Almost the correct one. So 1911 সালে এটা দেওয়ার পরে পরবর্তীতে নিলস বোর উনি ঠিক 2 বছর পরে এসে বলতেছে যে না বাবজান, রাদারফোর্ড আপনি যেটা বলছেন যে ইলেকট্রন একটা সার্টেন পথে ঘুরতে থাকে, লাইক দি আর্থ রোটেটিং রিভলভিং অ্যারাউন্ড দি সান, ইট ইজ নট, রাদার ইট কোলাপস এন্ড ইট গোজ অ্যাওয়ে, রাইট? তাদের অরবিটটা এরকম না, আপনি যেটা বলছেন এটা সামথিং এলস। এরপরে আমরা আবার ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের যে আইডিয়াটা যখন আসলো, তখন আমরা দেখলাম যে না, ইলেকট্রন গুলো এরকম ভাবে, এই যে হাইজেনবার্গ তার যে আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালটা নিয়ে আসছিলেন যে ইলেকট্রনটা এক্স্যাক্টলি কোথায় থাকবে, ফার্স্ট সার্কেলে ফার্স্ট অরবিটে সে কোথায় থাকবে, সেকেন্ড 2s শেলে সে কোথায় থাকবে, 2p শেলে সে কোথায় থাকবে, দিস ইজ দি ক্লাউডস যেখানে মোস্ট প্রবাবলি তারা থাকবে।
the most probable positions যেখানে 1s অরবিটালের ইলেকট্রন গুলো রিভলভ করবে। দেখেন এটা হলো আমাদের 1s অরবিটালের রিভলিউশনটা। এর মধ্যে 1s টা থাকবে। 1s ইলেকট্রনের 1s শেলে কয়টা ইলেকট্রন থাকে? দুইটা। ফার্স্ট শেল দুইটা। এই দুইটা ইলেকট্রনকে আপনি এরকম একটা কনফিগারেশনের মধ্যে তাকে খুঁজে পাবেন। পুরোটা জুড়ে আপনার খোঁজার দরকার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? So it was the 1920s ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ উনি এই আইডিয়াটা আমাদেরকে দিয়েছে। সো দেখেন আস্তে 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 আমরা শুরু করলাম কোথা থেকে? শুরু করলাম আমরা এরকম একটা বক্স থেকে 400 বিসি থেকে। এভাবে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের আইডিয়াটা আস্তে আস্তে আমরা যতই এক্সপেরিমেন্ট করেছি ততই আমাদের এই ক্লারিটি গুলো আসতে থাকছে এবং আমরা পেয়েছি কি আজকের এই কারেন্ট অ্যাটমিক মডেল, রাইট? So what is the current atomic model and how do we get this current atomic model? এটা আমরা আজকে এই আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট থেকে দেখব এবং আমরা এই ডায়াগ্রামটাই মেইনলি আজকে এক্সপ্লেইন করব। So what is the thin foil shell and what is the alpha particle? How did this prove the scattering experiment? From this scattering experiment, how does this disprove the Zayze-Thomson plum pudding model and gives a new theory? And how this theory is so firm and yet it is established in terms of the factors, the structure, nucleus kothay, electron kothay, right? Not the one aspect, electron কিভাবে revolve করে এই aspect ছাড়া অন্য aspect গুলো যেটা একটা নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াসের সবগুলো mass concentrated, majority of the atom is empty space, এই তিনটা aspect actually আমরা এই রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট থেকে প্রুফ করব। Are we ready? Let's go and see. আমরা শুরু করি। যারা এখানে অনলাইনে জয়েন করেছেন তারা আপনারা ক্যামেরা অন করেন না কিন্তু এখনো, হ্যাঁ ক্যামেরা অন করে নিন, আমি সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করছি। সো আমরা আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের আগ পর্যন্ত যে প্লাম পুডিং মডেল এটা আমাদের ক্লিয়ার, রাইট? যে ইটস লাইক আ পুডিং, সার্কুলার পুডিং, এর উপরে প্লাম যেরকম ডটেড অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটাও এরকম, পজিটিভ চার্জটা সেন্টারে থাকে এবং এর উপরে ইলেকট্রন গুলো ডটেড অবস্থায় বসানো থাকে, রাইট? So if it is such, the question is, if I throw a positive charge, সবাই মনোযোগ দেন এই পার্টটাতে, this is very important. I say if it is such, if I throw a positive charge towards a nucleus এর চার্জ কি? Positive. এই পর্যন্ত establish কি? Zayze-Thomson পর্যন্ত establish is nucleus positive and it's a circle, right? মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই, এটা বিশাল সার্কেল। এই সার্কেলটা যদি পুরোটা পজিটিভ হয়, আমার একটা a positive charge alpha particle, because alpha particle is positive charge +2, right? And we know এই +2 কে যদি আমি ছুড়ে দেই, কিভাবে এটা আমরা পড়া যাচ্ছে, এই +2 কে যদি আমরা সেন্টারের দিকে ছুড়ে দেই, then it should repel, I don't know, because nucleus is positive, alpha particle is positive, it should repel all the way, right? But how about an example যেটা রাদারফোর্ড উনি কনক্লুড করেছিলেন। রাদারফোর্ড বলতেছিলেন যে we have got some surprising result. কিরকম সারপ্রাইজিং রেজাল্ট? How surprised I was, we were. He said, let's say we fire a cannonball of 15-inch radius diameter, 15-inch diameter. This thing এত বড় ডায়ামিটারের একটা ক্যানন বল যদি ফায়ার করা হয়, এই রেডিয়াস একাডেমি অ্যাকচুয়ালি ঘুরে যাবে, রেডিয়াস একাডেমি নাই হয়ে যাবে কিন্তু। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দ্য ক্যানন বলের ফায়ারটা হচ্ছে এরকম, হ্যাঁ, দ্যাট ডায়ামিটার। তো দ্যাট রেডিয়াস মানে হচ্ছে এই কোচিং রেডিয়াস আমি নিই। সো আপনি যদি এই ডায়ামিটারের 15-inch ডায়ামিটারের একটা ক্যানন বলকে টিস্যু পেপার ঝুলে তার দিকে ফায়ার করেন এবং এই ক্যানন বলটা যদি টিস্যু পেপারে বাউন্স ব্যাক করে আপনাকে হিট করে, উড ইউ বি সারপ্রাইজ? অবভিয়াসলি। এর চেয়ে সারপ্রাইজিং ফ্যাক্টর আর কি হতে পারে, রাইট? যেটা বিল্ডিং করে দিতে পারে ওইটা টিস্যু পেপারে বাউন্স ব্যাক করে আপনার কাছে ফেরত আসছে, এটা সারপ্রাইজিং, বিকজ ইউ বিলিভ টিস্যু পেপার ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি লাইট, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি টু ব্রেক, ইভেন আমরা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। And cannonball is something they really say it can break, it can collapse a whole building, right? It can destroy a whole building within a second. তাহলে এটা ডেফিনেটলি টিস্যু পেপারে বাউন্স খেয়ে ব্যাক করবে না, তাহলে ডেফিনেটলি মানে কখনোই হবে না, ইটস নট রেশনাল, রাইট? সো এক্সিস্টিং বিলিফ ছিল Zayze-Thomson মডেল অনুযায়ী সেন্টারটা ফুল অফ পজিটিভ চার্জ এন্ড দ্যার ইজ ইলেকট্রন ডটেড ওভার ইট, রাইট? তাহলে এই বিলিফটা was destroyed in a way from the experimental proof that shocked him in a way, as if he fired a 15-inch diameter cannonball
to a tissue paper and it bounced back and hit him. এটা এতটুকু সারপ্রাইজিং ছিল তার কাছে। কেন? খেয়াল করে দেখেন। অলমোস্ট 20,000 টা আলফা পার্টিকেলকে পাঠানো হয়েছে। They count, remember, it's a very hard work because এই দুটো স্টুডেন্টকে অন্ধকারের মধ্যে বসে এই স্পার্ক কাউন্ট করতে হয়েছে যে আলফা পার্টিকেল গেল একটা স্পার্ক পেলাম। এই স্পার্কটা তাদেরকে কাউন্ট করতে হয়েছে। স্পার্ক কোথা থেকে আসতেছে? আস্তে আস্তে যাচ্ছে। স্টে উইথ মি, ডোন্ট যাচ্ছি, হ্যাঁ পরে যাচ্ছি। ঠিক আছে, দেখেন অনেক ছোট লাইটকে যদি আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে চান, ডার্ক রুম ছাড়া তো এই ছোট স্পার্কটা আপনি ধরতে পারবেন, বিকজ দ্যার ইজ এনাফ লাইট অলরেডি। দিনের বেলা যদি আপনি বাইকের হেডলাইট জ্বালায় আর সামনের গাড়িতে সিগন্যাল দেন, রাইট, অন্ধকারে সিগন্যাল দিলে তখন বোঝা যায়, অন্ধকারে হেডলাইটটা কাজে লাগে। এনিওয়ে, দ্য থিং ইজ around 20,000 আলফা পার্টিকেলকে সেন্ড করা হলো। একটা, দুইটা, তিনটা, পাঁচটা এরকম আলফা পার্টিকেল ব্যাক করলো আর বাকি সব গো থ্রু করলো। Isn't it surprising with the existing thought? Because সবগুলো তো বাউন্স করবে, একটাও স্ট্রেট ফরওয়ার্ড চলে যাওয়ার কথা না, রাইট? সো 0 to 10 ডিগ্রি ডিফ্লেকশনে অলমোস্ট মেজরিটি অফ দেম ওয়েন্ট থ্রু। মানে আপনি একটা আলফা পার্টিকেল রাখছেন, আলফা পরে বলছি তারা, আপনি একটা গোল্ড ফয়েল রাখছেন। গোল্ড ফয়েল কি কেন রাখা হয়েছে? বিকজ আপনি এটাকে পিটা পাতলা করতে করতে অনেক টাইনি লেভেলে নিয়ে আসেন, as if you are hitting the atomic structure itself. Let's say this is the gold structure. Let's forget about the carbon here. Electron proton বলে যান, if it is the structure, এখানে নিউক্লিয়াস আরো অনেক ছোট অ্যাকচুয়ালি, বিকজ নিউক্লিয়াস একটা সিম্পল ইয়ার তুলনায় অনেক বেশি ছোট, অনেক টাইনি। So let's say আমি একটা গোল্ড ফয়েল যেটা নিউক্লিয়াস আছে এখানে, এই টু নিউক্লিয়াস, রাইট? এই ছোট নিউক্লিয়াসের দিকে আমি কি করলাম, এটা হিলিয়াম 2+ ছুড়ে মারলাম। This is alpha particle. Helium 2+. What is it? Helium. So how did we get it? Repeat কর, আমি তো আপনাদের শেখাই না, এটা শেখাইছি, যেটা শেখাইছি ওটার সাথে থাকে। Helium 2+. Helium 2+ কোথা থেকে পেলাম? ওটা আসতেছে। ওটা যদি আপনার সিলেবাসে থাকে আপনি পাবেন, না থাকলে এস এ পাবেন, এস এ না থাকলে A2 তে পাবেন, বাট আপনি পাবেন। আলফা পার্টিকেল আপাতত স্ট্রিক্ট থাকে, বাট এস এ ডেফিনেটলি পাবেন। এনিওয়ে, সো আপনি যদি এরকম হিলিয়াম 2+ কে ছুড়ে মারেন এটার দিকে, হিলিয়াম 2+ এর চার্জ কি বলেই দিচ্ছি 2+, রাইট? So this is helium 2+. 2+ মানে কি? পজিটিভলি চার্জ। এটা যদি পজিটিভলি চার্জ হয়, এন্ড যে থমসন আমাদেরকে যে আইডিয়াটা দিলেন, পুরোটাই একটা পজিটিভ চার্জ, এই চারদিকে ইলেকট্রন গুলো এরকম ডটেড অবস্থায় রয়েছে, এখানে এখানে ডটেড অবস্থা আছে। If you send this helium 2+, then that should bounce back from this nucleus towards you, right? But দেখা গেল in reality প্রায় 20,000, almost 20,000 alpha particle বা helium কে এই gold atomic দিকে ছুড়ে দেওয়া হলো, and majority of them went through the atomic structure and almost without no deflection or very less amount of deflection. তার মানে কি? এই মাঝখানে জায়গাটুকুতে আসলে পজিটিভ চার্জ নাই, নেগেটিভ চার্জ নাই, বেশিরভাগ জায়গা কি খালি। That's why it went through, right? একটা পজিটিভ চার্জকে আপনি ছুড়ে মারছেন, যদি আশেপাশে চার্জ থাকতো, either it will be attracted towards it or it will be repelled by it, depending on the charge. নিউক্লিয়াস থাকলে নিউক্লিয়াস দিয়ে রিপেলড হবে, ইলেকট্রনকে পাইলে ইলেকট্রন দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হবে, which means এই রাস্তাটা ডেভিয়েটেড হয়ে যাবে, রাইট? যাচ্ছে সোজা, হঠাৎ ডানে গেছে, যাচ্ছে সোজা, হঠাৎ বামে গেছে, যাচ্ছে সোজা, হঠাৎ উপরে গেছে, যাচ্ছে সোজা, হঠাৎ নিচে গেছে। Path will be deflected for sure if it gets the charge, right? So 20,000 alpha particle can be ছুড়ে মারলাম, majority of them went straight through it, and provided the existing belief is the whole atom is a ball of positive charge. That is so contradictory with the belief, right? That's why he was surprised. Oh, come on, Eureka, maybe I got a new thing right. So they repeat it just to make sure that what we are doing is correct. So they repeat it for 1,000 times and they got the same result. Now it's become something which can be established as a new factor that was a great invention in atomic structure in terms of the idea of atom itself, or the structure of the atom, proposed by Mr. Rutherford. Okay, so Rutherford আমাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিলেন from this scattering experiment. And এই scattering experiment থেকে
কোন কোন কনক্লুশনে আমরা রিচ করতে পেরেছিলাম বা উনি পেরেছিলেন এটা আমরা একটু দেখব। তো চলেন আমরা একটু আবার এটুর বইটাতে চলে যাই। সবাই একটু সামনে চলে আসেন, আসেন আসেন তাড়াতাড়ি আসেন। এটা একটা ছবি তুলে আমি আপনাদেরকে পাঠাবো এটু ফিজিক্স এর এই বইটা, এন্ড ইট ইজ দি অ্যাকচুয়ালি সামারি। এটু বইটা আপনাদেরকে দেখানোর মূল অবজেক্টিভটাই হচ্ছে, এখানে আসেন এটা দেখেন আসেন, এটু বইটা দেখানোর মূল অবজেক্টিভটাই হচ্ছে দিস ইজ দি সামারি, যেটা আপনার হোল পার্টটা পুরোটা ডিটেইলসে আপনার না পড়লেও চলবে, না বুঝলেও চলবে। ইফ ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস গ্রাফ, দিস টেবিল অনলি, this is good enough for you or understanding of the alpha particle scattering experiment of Rutherford. Clear? তার আগে আমি আপনাদের ছবি দেখাই, খেয়াল করেন। আলফা পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট যেটা ছিল, এখানে এখানে সোর্স ছিল। সোর্স মানে কি? যেখান থেকে আলফা পার্টিকেল তৈরি করা হচ্ছে থ্রু থার্মাইনিক ইমিশন। থার্মাইনিক ইমিশন কি জিনিস? এবার আপনার কোয়ারির অ্যান্সার দিতেছি, মাথায় নেবেন, শুনবেন এবং ভুলে যাবেন, ঠিক আছে? মাথায় রাখার কোনো দরকার নেই। এক কান দিয়ে ঢুকাবেন, শুনবেন, আর এক কান দিয়ে বাইর করে দিবেন। হ্যাঁ, এটা এএসএ ডিসকাস। দিস ইজ থার্মাইনিক ইমিশন। থার্মাইনিক ইমিশন অর্থ কি? থার্ম দিয়ে আয়ন বের করার যে প্রসেস, এটাকে বলে থার্ম আয়নিক ইমিশন। ইউজিং থার্মাল হিট আপনি আয়ন প্রোডিউস করতেছেন, মানে কি? টেম্পারেচার দিয়ে স্ট্রাকচার থেকে ইলেকট্রন বা প্রোটন এগুলোকে বের করে ফেলতেছে, রাইট? সো সো এখানে থার্মাইনিক ইমিশনের মতো বলতে পারেন, অথবা বলতে এখানে যেহেতু আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট, তো এখান থেকে আলফা বের হচ্ছে। আলফা কেন বের হয়, দ্যাট ইজ আনাদার ডিসকাশন। সো আয়ন ইমিশনের অনেক ওয়ে আছে, থার্মাইনিক ইমিশন আছে, রেডিয়েশন আছে, রাইট? এখানে যেটা আসতেছে, ইট ইজ আ সোর্স অফ আলফা, এন্ড আলফা আসার মূল রিজনটা হচ্ছে if two protons and two neutron came out from this structure without any electron due to the imbalance of neutron and proton, এটাকে আমরা বলি আলফা ডিকে, which is look like the helium plus plus. So এই আলফা ডিকে এই সোর্স থেকে বের করা হলো। This is the gold foil. এখানে অনেক thick দেখাচ্ছে, but it is so thin that it can even the alpha particle can even pass through. মানে কি? আমি অ্যাটমটাকে এত বেশি পাতলা করে ফেলছি, রাইট? এনিওয়ে, খেয়াল করেন এবার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এখানে কি দেখতে চাচ্ছিল তারা। এখানে একটা জিঙ্ক সালফাইডের স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লেখা আছে জিঙ্ক সালফাইড স্ক্রিন। জিঙ্ক সালফাইড স্ক্রিন ইজ সামথিং, if alpha particle hits the zinc sulfide, it will give some light effect, যেটাকে আমরা বলি photoelectric effect, right? Again, শুনবেন, বলে যাবেন। photoelectric effect কি জিনিস? জাস্ট এই আয়নটা বা এই চার্জটা যদি জিঙ্কটাতে হিট করে, সে এখানকার ইলেকট্রন গুলোকে এখান থেকে সরায় দেয়। সরায় দেওয়ার ঘটনার জন্য